आमसी पंचायत जो पुरी जिला पिपिली ब्लॉक जसापुर पंचायत मो उत्तराणी शीतल भंडार रे किंतु एठाकर परिस्थिति बहुत शोचनीय हो पड़ी। शीतल भंडारटी दीर्घ फनी ठारू मैंने आज को प्राय 4-5 वर्ष हम यहाँ अचलती अवस्था पड़ रही किंतु एटार मरामती ठीक टाइम रे एठा जे प्रशासन जे अच्छा बुझाबुझी दायित्व जे थे से करूना आईटा आपण तो अवस्था देखिपे ये अवस्था पड़ रही आलू कोलेस्ट्रोल किंतु एठाकर लोक माने जी रही चाषी कृषक बंधु से आलू कोलेस्ट्रोल ये अवस्था पड़ रही कारण निजे आलू चाष करूना से यही आलू चाष न कर कारण आम अन्य राज्य पर निर्भर करें जेहेतु आम एठाकर चाषी जी रही आलू चाष करूना एम कहवा कथा यदि आमको प्रत्येक ब्लॉक रे आलू 2टा लाख 3टा लाख आलू कोलेस्ट्रोल रहंता से निजे आलू चाष कि अन्य पनीपरिया चाष कर उचित माने रखी तार उचित मूल्य टाइम रे बिक्री कर निज परिवार प्रतिपोषण करें किंतु एटा को कई दृष्टिगोचर दौना सरकार जी रही यार मुख्य कारण हूँ आलू कोलेस्ट्रोल सबू थाई माने अचलती अवस्था पड़ रही आप देखते केते घंच जंगल माने अवस्था कहले न चले। आपण ना दीपक कुमार साहू आपण जो शीतल भंडार आलू जो उत्तराणी शीतल भंडार न चलुवा कारण आपण जो की असुविधार सम्मुखीन आज्ञा हूँ चाषी बहुल अंचल यहाँ जेहतु आलू माने एठू जहाँ 10-12 खंड गाँव हूँ आलू होची आलू जब ठीक से माने शीतल भंडार न हो रहा चाषी मैंने थोड़ा हईराण होती वर्ष आलूटा ए दिन दिन बढ़ी बढ़ी रेट जाऊँगी तेणुक शीतल भंडारटा खोलले ये बहुत चाषी मैंने भी उपकृत हुए आला माने जो मैंने किणुंट भी से भी उपकृत हुए आलू आलू जब शीतल भंडार खोल जेहेतु ये नुआ नुआ एमएलए होती आम आशा रखुचे आलू शीतल भंडारटा आमर तुरंत खोलीदेवा को दाबी कर देखुवे आप जो शीतल भंडार चालू रही बेले अधिकांश लोक माने कौन कृषि कार्य करी आलू शीतल भंडार गच्छित रखी निज निज उचित मूल्य रे बिक्री करी 2 पैसा पाइक निज परिवार प्रतिपोषण कर आजिकल टाइम जेहेतु आलू कोलेस्ट्रोल चालू नथिबारु अधिकांश लोक आलू चाष करूना आलूर दरदाम बढ़ी बढ़ी चलती तेणुक आम चाहूँ आलूर शीतल भंडारटा पुणी पुनर्बार प्रतिष्ठा आरंभ कले आम चाषी मैंने समस्ते उपकृत सड़ी पचिकी गला चाषी हईराण आलू रखीलानी तापर मंत्री आसिले कहले हम बोली जवाब देकी हो पारनी एपर्यंत भी हो पारुनी बरणी सब जिला परिषद होगी भी किसी कर आपण जो आलू कोलेस्ट्रोल रखी आप उचित मूल्य बिक्री करें आलू कोलेस्ट्रोल ये भाई अवस्था माने चालू ना कारण आप भी आलू चाष भी छाड़ी कि माने मत देवे सरकार मत तो कि करूना आलू रखी तो मैंने होनी कहीं करेंगे पचा सड़ा कर थोड़ा बेलू पची सड़ी जाऊँगी नेछाक बिकुंट उचित मूल्य पाऊना कौन करेंगे यहाँ आपड़ कह कथा आलू कोलेस्ट्रोल यथाशीघ्र कम कर चलते आम मैंने जो कृषक बंधु अच्छु माने आलू चाष करके आलू शीतल भंडार रखी उचित मूल्य बिक्री कर निज निज परिवार प्रतिपोषण कर 50 टଙ୍କା कह जाता 20 टଙ୍କା 25 टଙ୍କା जेहेतु आलू चाष एठाकर होनी आम अन्य राज्य पर निर्भर करछे अन्य राज्य पर निर्भर करछे आम सेटाकू अधिक आपण की असुविधार सम्मुखीन आउ जदि चालू रहइबो आपण की सुविधा पाइबे चालू तो आम सुविधा चालू हेले बर्तमान से शीतल भंडार न होबारु लोक हईराण होती एठाकर लोक कौन आलू चाष छाड़ी देनी ना चालू टोटाल छाड़ी देनी कि नहीं स्टोर ने आउ थोबी कोठी आपण कम मत रखिबा स्टोर ने आलू थोबा सुविधा ना आम चाषी तो आम जो आलू 40-50-60 हो जाऊँ आम आलू तो आम किणी खाऊँ ना से असुविधा आपण ना प्रफुल्ल को दियो मंत्री मान सब पैसा खाई कोलेस्ट्रोल 700 कोलेस्ट्रोल 600 मटर सब जाता सब बिकी खाइले चालू होनी ना ना आबे तो नुआ मंत्री आसी कर कहूँ कथा नहीं थी सब चोर हो कौन सब भल कहे जहाँ को जाए सब चोरी मो ना सुरेश प्रधान आपण जो आलू कोलेस्ट्रोल जो चालू नथिबा कारण आपण की असुविधार सम्मुखीन असुविधा आम एपर्यंत चाषी आम गोटे बड़ चाषी जेहेतु आम आलू चाष करूँ एपर्यंत आमर रखापी आलू जगह किसी ना कि सुविधा ना सरकार कौन कर सब माने जी खाऊँ दौरान आउ जी न खाऊ कम चाषी किसी होनी आपण भी देखुते एठाकर जो आलू कोलेस्ट्रोल चालू नथिबा कारण आपण की असुविधा
ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କି ମତ ଦେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଳୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କିପରି ଚାଲୁ ରହିବ? କିପରି ଚାଲୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ କଥା, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ସେ ବିଷୟରେ? ଆପଣ କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେହେତୁ ଆଳୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆମେ ଆଳୁ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିବା କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନାହିଁ କି ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ କି ଏଠି ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରଖିବୁ ନିମାପଡ଼ା ରଖିଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଆଳୁ ରଖିବୁ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ ଖରାପ ଆଳୁ, ତାର ଚାଷ ଆମେ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ। ଆପଣ ବି ଦେଖିଦେବେ ଏଠାକାର ଯିଏ ଚାଷୀ ରହିଲେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଳୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଟା ଅଚଳନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅଚଳନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏଠାକାର ଯିଏ ଚାଷୀ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଳୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏପଟେ ଚାଲୁ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ହେଉନଥିବାରୁ ତା ଚାଷୀ ଯିଏ ରହିଲେ ଚାଷ କାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ସେଇ କୃଷକ ଯେ ଏଇ ଚାଷୀ ଯଦି ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତେ, ଆଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠା ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଣୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଅଚଳନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆପଣ କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଏଇଟା ଚାଲୁ କରାଯିବ ଆପଣ କି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ? ହଁ, ଅସୁବିଧା ତ ଆମକୁ ହେଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିପାରୁନୁ କି ଆଳୁ କିଣିକି ଷ୍ଟୋର୍ ରଖିପାରୁନୁ। ତେଣୁକି ଯଦି ଏଇଟା କରାଯିବ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, ଆମେ ଏଠି ଆମ ଚାଷୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଏହା ତ କଥା, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ନା ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ ନା ଏଠାକାର ଯେ ଚାଷୀ ରହିଲେ, ଯେହେତୁ ଉତ୍ତରାଣୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଚାଲୁ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଚାଷୀ ଆଉ ଆଳୁ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଳୁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଶୀତଳ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଚାଲୁନଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଯେଉଁ କୌଣସି ଆମେ ଯଦି ସେଇତିକି ପରିମାଣରେ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତେ, ହେଲା କି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ବି ପାଇପାରନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଆଳୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଭାବ ରହିଛି, ଆମେ କ'ଣ ନା ଆଳୁ ଚାଷ କରୁନେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମ ଆଳୁ ଷ୍ଟୋର୍ଟା ଯଦି ଖୋଲାଯିବ, ଆମେ ବହୁତ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୃତ କରାଯିବ। ବାହାର ଆଳୁ ଉପରେ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରିବୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବୁ, ନିଜ ଷ୍ଟୋର୍ ରଖିବୁ, ନିଜେ ଖାଇବୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା କଥା ସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ ହେବ। ଆଉ ଏହା ତ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଇସା ଖାଇକି ଏମାନେ ଆମ ପିପିଲି ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଖାଇକି ଆମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲସ୍ କଲେ, ଛୋଡ଼ି ଭାଇକି ତାକୁ ବାଡ଼ ଯିବା ମାରିବାକୁ। କୃଷକ ଆମେ ହେଉଛି ପିପିଲି ବ୍ଲକ 1 ନମ୍ବର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ 1 ନମ୍ବର ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ପଇସା ଖାଇକି ସବୁ ବର୍ବାଦ କଲେ। ସବୁ ଯେତେକ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ସବୁ ଚୋର ସବୁ ସେଇ ସବୁ ଖାଇଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୋର ବାଡ଼ି କହୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଚାଷୀ ଆଳୁ କରନ୍ତେ ଯେ ଷ୍ଟୋର ଥୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଳୁ କଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଯେ ଆଳୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଜମିରେ ଆଳୁ 10-30 ବସ୍ତା ଫଳିଲା, ଆଉ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସଢ଼ି ପଚିଯିବ ବୋଲି ଲୋକ ଚାଷୀ ଆଳୁ କରିବା ପାଇଁ ଅମାଗ। ଏବେ ସରକାର କହିଥିଲେ କ'ଣ ଆଳୁ କରିବେ ବୋଲି, ମାନେ ଷ୍ଟୋର କରିବେ ବୋଲି, ନୂତନ କାମ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରମୋଦ ଭଟ୍ଟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଳୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯେଉଁ ଅଚଳନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆପଣ କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆପଣ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ନା କୋଠି ନାହିଁ, ଧାନ ଥୋଇବୁ କୋଉଠି? ସେମିତି ଆଳୁ କଲେ ଥୋଇବୁ କୋଉଠି? ଷ୍ଟୋର ନାହିଁ, ଆଣିବୁ 5 ବସ୍ତା ଘରେ ବାଇରେ ଥୋଇବୁ, ପୋଛା କରିବୁ, ସଢ଼େଇବୁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଷ୍ଟୋର ତ ନାହିଁ, ଥୋଇବୁ କୋଉଠି? ଆଳୁ ଯେଉଁ ଥୁଆଗଲା, ଲୋକ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶାଳୁଆ କାଠ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ବାନ୍ଧଣ କାଠ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, କଇଁଆ କାଠ ଚାକୁଣ୍ଡା ଲାଗିଛି, ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ବାଡ଼ିରୁ ଆଳୁ, ମୂଷା ଖାଇକି ଛିନଛତ୍ର। ପଇସା ବାକି ଷ୍ଟୋରରେ ଆଳୁ ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁରେ କ'ଣ ଆମେ ଏସା କରିବୁ ତେସା କରିବୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଇଏକୁ ସେ ଇଏ କିଣି ଖାଇଲେ ଗଲେ। ଆମର ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ এই ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ସେ ନିଜେ ଚାଷ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ଧାନ ନଥିଲେ ପର ଘରକୁ ଧାନକୁ ଆସା, ଯେମିତି ତମ ଘରେ ଆମ ଗାଁରେ ଏଠି ଆଳୁ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଦେଶକୁ ଆଶା କରିବେ ଆଳୁ ଆଣିଲେ ଖାଇବେ, 5 ଟଙ୍କା ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଳୁ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ବଢ଼ିବନି କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ନଥିବ, ଗାଁରେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କମିବ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବେ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଲେ କୋଟି କୋଟା ସବୁ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ପଇସା, କାମ ହବ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି। এটা মুখ্য আলু যে চাষী আলু কাম ছাড়িবার মুখ্য কারণ কোণ? যে আলু কোলেস্ট্রল অভাব না আর কিছু অভাব? আলু কোলেস্ট্রল অভাব। আলু চাষী থইবে কোটি? করবে, করা সমস্তে ইচ্ছুক। গভর্নমেন্ট সহায়তা মিলুଛି সমস্তে করা, কলে নেইকি থইবু কোটি? আজ সিনা করিদেবু আলু 50 জিনিস, মাসে 4 মাস রহলে খাইবু। আজ করিদেবু, কালি খাইদেবু না কোণ? কিলো হয়েছে, অধ কিলো হয়েছে, কুইন্টাল আলু
ପାଞ୍ଚ ମାସ କି 6 ମାସ ଲୋକ ଖାଇବେ, ତୋଇଲେ ତ ସୁବିଧାରେ ଆଣିକି ବସ୍ତେ ବସ୍ତେ ଖାଇବେ, ସେ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେବ ଆଳୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏମିତି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ 15 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବଣି ବନ୍ଦ ହେବା, 15 ବର୍ଷ। ଏଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଲା କୋଉଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା? ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ କୋଉଠି ଦିଆ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମେସିନାରୀ ଖରାପ ହେଲା। ଲୋକ ତ ପଇସା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପଇସା ଆଳୁ ଥୋଇଲେ ପଇସା ଦେଲେ ନେଲେ, ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବାକି ରହିଲା କେମିତି? ଖାଇଲା କି? ଖାଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖାଇଲେ, କିଏ ଖାଇଲେ? ଯିଏ ବୁଝୁଥିଲେ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଳୁ ଷ୍ଟୋରକୁ ହେଫାଜତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଖାଇଲେ। ସେମାନେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ପକେଟ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଦରମା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଳୁ ଷ୍ଟୋରରେ। ସରକାର ମାଷ୍ଟର କି ମାଷ୍ଟର ଦରମା ଦଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ। ଚାଷୀଙ୍କର ଆଳୁ ସେ କାମ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ, ସରକାର କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଟିକି ଏ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ତାକୁ ଖାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ହେଇକିରି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ରଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଖୁବ ଶସ୍ତା ଦରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଠି କିଣିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶରୁ ସେ ଜିନିଷ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରନ୍ତେ, ଆଳୁ ରହନ୍ତା କୋଲଷ୍ଟ୍ର ଭଣ୍ଡାରରେ, କମ୍ ଦାମରେ ଆମେ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ପିପିଲିରୁ ନରେଶ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G9 ଓଡ଼ିଆ।